Kumudini College of Nursing, Kokatpally, Hyderabad, in collaboration with Jeevan Nadi Foundation, invites you for World Environment Day. Theme is land restoration, desertification, and drought resilience. Let's go green. The date and venue is 5th June. Lecture Hall, 4th June, Srivangaram, PHSC. The chief guest of the event is Dr. C.H. Kamlakar Rao, Medical Director, Ramdev Rao Hospital. College and Nursing College. World Environment Day on 5th of June 2024. Every year we celebrate this day by planting the saplings or trees and enjoying in the nature. Similarly, if you go back to the history of World Environment Day, it was established during the period of 5th to 16th June in somewhere behind 1972 by the United Nations at the Stockholm Conference. So that was the birth of World Environment Day on human environment has resulted from various discussions and integration of human interactions and environment. During this week, around June 5th, every year, many environmental protection activities are held everywhere around the world to commemorate this event. The main objectives behind are mainly to raise the environmental awareness, to promote the actions to protect the environment, to encourage international cooperation in saving the nature. Similarly, today we all are joining our hands with Jeevanadi Foundation to save our nature. We are lucky to have a huge campus in Kukatpally, which is one and only the Ramdev Rao Hospital campus, where our beautiful college, Kumudini Devi College of Nursing, exists. So we are thankful to the foundation and the entire management of Ramdev Rao Hospital for giving us this opportunity to celebrate this wonderful Environmental Day. If we look at the theme, it's World Environmental Day 2024. The theme today is land restoration, desertification. Who inspired us to organize this meeting, and it is a message to our the students of our college also, how to commemorate any particular day. Today it is an environment day, tomorrow it may be some other day. We have to save the environment. I must tell you that myself and Dr. Yoku, we have just returned from the Paryavaran Bhavan. We were invited there to receive an award. Ramdev Rao Hospital has been elected as the best hospital in the state for excellence in environmental performance. So they have visited our hospital, they have seen all the environmental measures that are taken. I must tell you here that when we were to construct this building, there were some trees. When we did the planning for the buildings, there were some important trees that are there. So our management has decided to replant the trees. There is a particular agency which will remove the tree
along with its roots, and they will suggest a good place where it can be replanted and it survives. In fact, it is near our exit replanted from here also. And there are two other trees which have been replanted in the same locality. So that is the importance the management gives. Not only that, the hospital has, it saves a lot of energy. We have solar panels on the rooftop of the hospital. Then we save paper also. The management does not like printing the papers unnecessarily. Any letter that comes, there is a discipline in preparing the documents also. The small water bottles which are in plastic, the management doesn't like that. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం మీద పర్యావరణ దినోత్సవం అని జరుపుతారు. 1973 సంవత్సరం నుండి కూడా ఈ ఆనవాయితీ వస్తుంది. జూన్ 5వ తారీఖుని పర్యావరణ దినోత్సవంగా గడపడం అన్నమాట. అంటే ఒకసారి కొన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మన సంస్థల్లో కానీ విద్యాలయాల్లో కానీ హాస్పిటల్స్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే అందరికీ ప్రజలందరికీ పర్యావరణం గురించి పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వాలని. సో ఈ సందర్భంగా కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా అందరినీ ఈ పర్యావరణ దినోత్సవం జరపమని చెప్పారు. అలా జరిపినట్టు ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ వాళ్ళకి అందించాలని కూడా చెప్పారు. మా దగ్గర కుముదినీదేవి కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఉంది. సో ఇది కేఎన్ఆర్ యూనివర్సిటీ కింద వస్తుంది. ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా మీరు ఏదన్నా కార్యక్రమం జరిపి మాకు పొందించాలని చెప్పారు. సో ఈ సందర్భంగా జీవనది అనే సంస్థ మాతో సహకరించి కొన్ని వృక్షాలు నాటడానికి మొక్కల్ని తీసుకొని వచ్చారనమాట. సో వాటిని మా నర్సింగ్ కాలేజీ ప్రాంగణంలో ఈరోజు నాటాము. విద్యార్థులందరికీ పర్యావరణం తాలూకు ముఖ్యాంశాలు ఏంటి, వాటిని ఎలా మనం సేవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక సభని నిర్వహించి వాళ్ళందరికీ తెలిపాము. విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పటి నుంచి పర్యావరణం గురించి వాళ్ళ మనసులో నాటుకోవాలని, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈ సందేశాన్ని అందరికీ అందించాలని మేము ఈ కార్యక్రమం చేసాం. ఈ కాలేజీలో విద్యార్థులందరూ రామదేవరావు హాస్పిటల్లోనే ట్రైనింగ్కి వస్తారు. సో ఇక్కడ జరిగిన మీటింగ్ సందర్భంగా ఆ రామదేవరావు హాస్పిటల్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కమలాకర్ని, ఆ సిఇఓ డాక్టర్ యోబుని, అక్కడ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ మేరీ మేడంని, కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ అయిన అర్చనా మేడం వాళ్ళని అతిథులుగా ఆహ్వానించారు. జీవనది ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కూడా ఒక 10 మంది దాకా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కాలేజీకి సంబంధించి 70 మంది విద్యార్థులు కూడా ఈ మీటింగ్లో పాల్గొన్నారు. సార్, ఎన్విరాన్మెంట్ రోజు ప్రజలకు మీరు ఏమైనా సందేశం ఇస్తారా? యువతకు పబ్లిక్ కానీ ఈ వాతావరణం మీద యువతకు ఏమైనా సందేశం ఇస్తారా? ప్రజలందరికీ సందేశంలాగా ఏమన్నా ఇవ్వాలి అంటే వాతావరణాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. వాతావరణం కాలుష్యం అయ్యే ఏ విధానం వల్ల అది కాలుష్యం అవుతున్నదో దాన్ని మనం అరికట్టాలి. ప్లాస్టిక్స్ ఉంటే ప్లాస్టిక్స్ వాడకూడదు, నీటిని వృధా చేయకూడదు, చుట్టూ ఉన్న గాలిని కూడా మనం కలుషితం చేయకూడదు, విద్యుత్ శక్తిని కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏదైనా సరే వృక్షాలు నాటుతూ ఉండాలి. ఒక వృక్షాన్ని ఏదో కారణంగా తీసేయాలంటే ఆ వృక్షం బదులు ఒక 10 వృక్షాలు నాటాలి. ఇది మనం మనసులో ఉంచుకొని మనం రోజు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఆ కార్యక్రమానికి సిద్ధం అవ్వాలి. నమస్తే అండి, నేను అర్చనా మోరే, రాణి కుముదినీదేవి కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్కి ప్రిన్సిపల్గా నేను వర్క్ చేస్తున్నానండి. ఈరోజు వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే సందర్భంగా మా విద్యార్థులందరికీ ఈ సెన్సిటైజేషన్ చేశాము. వాళ్ళందరికీ ఇప్పటి నుంచే వృక్షాలు నాటాలి, వాటిని ఎలా కాపాడుకోవాలి,
ఒక వృక్షం ఉంటే దాన్ని ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి అనే మెసేజ్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో మా పేరెంట్ హాస్పిటల్ అయిన రామదేవరావు హాస్పిటల్లో మా స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారండి. ఇందులో మాకు జిఎన్ఎం అండ్ బిఎస్సి నర్సింగ్ విద్యార్థులు ఉన్నారు. మొత్తం 70 మంది స్టూడెంట్స్, 20 మంది ఫ్యాకల్టీ అండ్ జీవనది ఫౌండేషన్తో సహా మేమందరం కలిసి ఈరోజు పళ్ళ వృక్షాలని నాటాము. మా పర్యావరణకి అవి ఎంతో మేలు చేస్తాయని ఆశతో మేము అవి నాటాము. వాటిని బాగా చూసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా పర్యావరణాన్ని బాగా చూసుకోవడానికి వృక్షాలు నాటడం ఒకటే కాకుండా నో ప్లాస్టిక్ యూసేజ్, మళ్ళీ ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్కి దూరంగా ఉండడం, పేపర్ అలాంటిది తక్కువగా వాడడం, ప్లాస్టిక్ అదంతా మొత్తం ఇది కట్ చేసుకున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని వాడడం, ఇలాంటివి మేము పిల్లలకి మళ్ళీ అవేర్నెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మా కాలేజ్ కేఎన్ఆర్ యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ కింద వస్తుందండి. మేము నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ కింద మా కోఆర్డినేటర్స్ అందరం కలిసి ఇలాంటివి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇయర్లీ మేము చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఈసారి ప్రత్యేకంగా కేఎన్ఆర్ వాళ్ళు మాకు రిపోర్ట్ కూడా సబ్మిట్ చేయాలి, వీడియోస్ కూడా పంపించాలి అన్న ఆదేశాలు ఇచ్చారు. సో డెఫినెట్గా రామదేవరావు హాస్పిటల్ అండ్ కుముదిని దేవి కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ నుంచి పర్యావరణకి పూర్తి సహకారం మేము అందజేస్తామని నేను చెప్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ పేరమ్మా, మీరు ఏ సంవత్సరం నుంచి ఈరోజు మా ప్రొసీజర్లో ప్లాంట్ చేసింది? నా పేరు ఇంటి లక్ష్మీ దుర్గ అండి. మాది జీవనది ఫౌండేషన్ సంస్థ. ఈరోజు మనం రామదేవరావు హాస్పిటల్ ఆవరణలో మొక్కలు 5వ తారీఖు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈరోజు మనం ఇక్కడ పండ్ల మొక్కలు నాటామండి. మాకు సారం మేడం వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఆ రోజునే నాటుతున్నాము, ఎప్పుడైనా గుళ్ళకి వెళ్తే గుళ్ళల్లో నాటుతున్నామండి. అలా కాకుండా ఈ సంవత్సరం నుంచి మేము అనుకున్నది ఏంటి, మా టీం అంతా అనేది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం ఈ రోజు నుంచి మొదలుపెట్టి ఎక్కడ ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నా అక్కడ మేము మొక్కలు వేయాలని నిర్ణయించుకున్నామండి. గుళ్ళల్లో కానీ, స్కూల్లో కానీ, హాస్పిటల్ కానీ, బయట కాలనీల్లో కూడా కొన్ని దిక్కులు ఖాళీలు ఉన్నాయండి. అక్కడ కూడా ఇది పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నాము, వేడి ప్లాస్టిక్ వల్ల ఎంత వేడిగా ఉంటుందో. కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి కూడా మొక్కలు నాటండి, పర్యావరణాన్ని కాపాడండి. నమస్కారం. మా సంస్థ 2018 స్టార్ట్ చేశానండి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మా సంస్థలో దగ్గర 100 మంది సభ్యులు ఉన్నారండి. నాకు హైదరాబాద్ అయితే, ఇతర రాష్ట్రాల్లో అయితే, మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో జిల్లాల వారీగా కూడా నాకు టీం ఉంది. మేము ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీ, బెంగళూరు, గోవా, హైదరాబాద్, తర్వాత మన విజయవాడ, రాజమండ్రి, మలేషియా, దుబాయ్ ఈ ప్రాంతాల్లో మేము అవేర్నెస్ అంటే ప్లాస్టిక్ వాడొద్దని అవేర్నెస్ ఇచ్చామండి. అలాగే మన తెలుగువారున్న ఇతర దేశాల్లో కూడా చాలామంది మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారండి. అలాగే అక్కయ్య గారు నాకు అంటే మా సంస్థకి ఆమె చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా చాలామంది టీం కూడా నాకు చెప్పగానే వాళ్ళ పనులు వదులుకుని, అంతా లేడీస్ అండి. లేడీస్ అంటే ఇంట్లో ఎన్నో పనులు ఉంటాయి, అవన్నీ చూసుకుని కూడా మనకు వచ్చి జీవనాది హార్ట్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తున్నారండి. ఈ ప్రజలకు మీరేమన్నా ఈ రోజు ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా? నాకు కంపల్సరీ అండి. ఎందుకంటే మన మెయిన్ ప్రాబ్లం ప్లాస్టిక్ అండి. దాన్నే మనం ఎంత తక్కువ వాడదంటే వెంటనే మనం మానిపించలేమండి. నెమ్మదిగా అయితే కంపల్సరీ మానవుడికి సాధ్యం కానిది ఏమీ లేదండి. చేస్తే అన్నీ సాధ్యం అవుతాయి. ఎలా అయితే మనం తెచ్చుకున్నామో దాన్ని అలా వదులుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక క్లాత్ బ్యాగ్ కానీ, జూట్ బ్యాగ్ కానీ కంపల్సరీ కూడా ఉండాలండి. మనం పట్టుకెళ్ళి తెచ్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళు మనకి ఇవ్వరండి. లేదు ఎందుకు ఫ్యాక్టరీలు బంద్ చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర మనమేం తెచ్చుకోవాలని ఆ మాటలు మనం మాట్లాడొద్దు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రతి వాళ్ళు నేనున్నానండి, నా నుంచే రావాలండి. మా టీం చాలా వరకు కూడా ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్తే ప్లాస్టిక్ తెచ్చుకోరండి. మా సంచి ఉంది, మా సంచిలో ఏమంటారండి. అంటే కొంతమంది మారారండి, ఇంకా చాలామంది మారాలి. అలాగే మేము ఫస్ట్ మా జీవనది ఫౌండేషన్ నుంచి మేమైతే మా టీంతో సహా నేను కూడా బయటికి వెళ్తే వాళ్ళు ఇస్తానని అక్కడ నాకు ఆ టైంకి నా బ్యాగ్ లేకపోయినా నేను తెచ్చుకోనండి, ఆ సామాన్లు మానేసి వచ్చేస్తాను. అలాగే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్లాస్టిక్ వదలటం చాలా ఈజీ అండి. చేసేవాళ్ళకి ఈజీ, చేయకపోతే ఏమీ లేదు. కానీ మానవుడికి సాధ్యం కాదు లేదు. మనం దాన్ని తొందరగానే అంటే నిర్మూలించగలం, అంతా తీసేయలేము, తగ్గిస్తామండి చాలా వరకు. అది వెనకాలే ఇంత కష్టపడి, ఎందుకంటే డొనేషన్లు డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు. ఆమెతో పాటు మనం కూడా ఆ నదులు శుభ్రం చేయడం కానీ,
ఆ గుళ్ళల్లో అపరిశుభ్రంగా ఉన్న ఈ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, ఎందుకంటే ఎన్నో జీవనదులు అమ్మాయితో పాటు వెళ్ళి అక్కడ చూసాం. ఎందుకంటే అక్కడ ప్లాస్టిక్ బట్టలే కాకుండా ఆ క్లాతులు కానీ ఆ స్నానాలు చేసి ఎన్నో ఎన్నో తినుబండారాలు కానీ ఇవన్నీ అసలు చాలా భయంకరంగా అందరూ కుటుంబాలతో వచ్చి కూడా అక్కడ వదిలేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళన్నీ కూడా ఆ శుభ్రం చేయడం అదన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంత కష్టము ఈ అమ్మాయి తరఫు నుంచి, జీవనది తరఫు నుంచి మనం ఇందులో ఎందుకు చేరకూడదు అనేసి మనకు ఒక ఆలోచన వచ్చి దాంట్లో మెంబర్షిప్గా మేము కూడా వృతాభక్తిగా 5 ఏళ్ళ నుంచి కూడా ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఏదైనా కానీ వెనకాల తోడ్పడుతూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే పర్యావరణ పరిశుభ్రత అనేది ప్రతి ఒక్కరికి, ఒక కుటుంబాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా కూడా కావాలి. ఎందుకంటే మొక్కలు ఇవాళ నాటాము అంటే మొక్కలకు కూడా ఒక ప్రాణశక్తి ఉంటుందని ఆయన ఆచార్య వినోబా భావే చెప్పారు. ఆ మొక్కలు ఆ ప్రాణాన్ని ఆక్సిజన్ తీసుకుని మనకి ఇస్తాయి, వాళ్ళు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని ఆ మొక్కలు పీల్చి. ఇప్పుడు ఇందాక అర్చన మేడం చెప్పినట్టుగా ఆ మొక్కలకి ఒక స్పేస్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ మొక్కలు బతకాలంటే కూడా చాలా మనకి మొక్కలకి కావాల్సిన ఆ ప్రదేశం ఉండాలి. అందుకని ఇక్కడ చాలా ఈ రామ్దేవ్ రావు గారి హాస్పిటల్లోను, ఇక్కడ ఈ కాలేజీలోను, కుముదిని కాలేజ్ కదా, కుముదిని కాలేజ్లోను మనకి ఇంత సౌకర్యంగా ఉందని చెప్పి మేము అనుకోలేదు. ఇది మాకు ఒక గౌరవమైన ఆతిథ్యము. చాలా 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 మేము దానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఈ జీవనది ఫౌండేషన్కి ఇవాళ మంచి చేయూత, అంటే ఇలా చేయూత అంటే ఈ మొక్కలు నాటడానికి మనం ఎలాగా దీపం ఆరిపోకుండా ఇది చేస్తామో, ఈ రామ్దేవ్ బాబా ఆయన దేని గురించి ఈ హాస్పిటల్, ఈ నర్సింగ్ దీని గురించి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఇలా కలవడం కూడా, ఇంకా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇంకా ఎప్పుడు కూడా మేము ఇక్కడ దీనికి సమయాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆతిథ్యాన్ని బట్టి మేము మొక్కలు నాటుతామని చెప్పి చాలా సంతోషంగా మాకు చెప్పగలుగుతున్నాం. Thank you for insights of our World Environment Day and gives the objectives which to be met for this environment. And we are now aware of the pledge which we have to take for the 2024. Thank you so much, ma'am, for giving this information. Now I would like to welcome our chief guest, Kamalakar sir, for address the gathering. To protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, my friends, and others about the importance of environmentally friendly habits. Thank you. Thank you, one. దీనికి సపోర్ట్ కావాలి. మేడం గారు కొంచెం అటు ఉన్నాడు అక్కడ సార్, ఇక్కడ చూడండి సార్. ఓకే ఏం చూడొద్దండి, ఏం ఓకే సాయిల్ హ్యాండ్. ఓకే మేడం మేడం 1 మినిట్. ఇది కరెక్ట్గా వచ్చింది. మ్యామ్ ప్లాన్ చేయండి. ఇది
ఓకే మేడం. మేడం 1 minute. మేడం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మేడం. మేడం గారు మీరు మేడం మేడం మీరు మేడం శ్వేత మేడం తీసేయి, చూడొద్దు, తీసే. మేడం గారు తీస్తున్నా, అదే రన్నింగ్లో ఉన్నా మేడం. ఓకే మేడం. మీరు చూసుకునే విధానం ఉంటే చక్కగా. టీచర్స్ అందరు రండి నాన్న, ఇంకెళ్దాం రిఫ్రెష్మెంట్స్. అంత మేడం అది నాకు ఇచ్చి మీరు. ఒక్క నిమిషం.